प्रभु जे मंगलमय एवं जीवित परमेश्वर से आम्भ मानकर सहवर्ती हेले आउ प्रभु आमको एक सुंदर अवकाश प्रदान करियछंती ताहांकरी उद्देश्य रे आमको व्यवहृत करबा निमंते। तो मो प्रिय माने आसंतु वर्तमान आम्भे माने ईश्वरकर पवित्र वाक्य आड़क जीवा जहा आज प्रसंगटी जहा रही अछि माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय तार 2 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय तार 2 पद देखि जीवा जहा लेखा जाए मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। आसंतु आम माने वाक्य सकाशे छोट प्रार्थनाटी करी जीवा। आहे प्रेमिक मय प्रिय प्रभु तुम्हारी पवित्र महान नाम धन्यवाद दौछु प्रिय पिता। तुम्हें दया कलो तुम्हें अनुग्रह कलो तुमरी दया तुमरी अनुग्रह तुमरी असीम प्रेम द्वारा प्रभु एते बेले तुम्हारी दिनहीन क्षुद्र दास को प्रभु तुम्हारी उद्देश्य रे तुम्हारी पवित्र जीवन शास्त्र मध्य प्रिय प्रभु किछि अंश देखा प्रभु तुम्हें समय देयछ प्रभा। आज जेते जन जूम मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रत्येक जनकर कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त करो प्रभु तुम हस्त आंभे माने समर्पित होउछु तुम्हें निजे वक्ता हो आज कार्य को आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें निजे परिचालित करो बोली आम मानकर मध्य अदृश्य आकार रही प्रत्येक कार्य को आरंभ शेष पर्यंत चलाई नौथिबा प्रेमिकमय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। Amen. तो प्रिय मोर प्रभुंकर लोक माने ईश्वरंकर दया ईश्वरंकर अनुग्रह क्रमे आज आम एक सुंदर सहभागिता प्राप्त होइछु। सर्वप्रथम रे से त्रिएक ईश्वरंकर पवित्र महान नाम धन्यवाद हेउ आउ ता संगे संगे आज जो जिहोबा एक ग्रुप प्रभुंकर इच्छा थिबा द्वारा प्रभुंकर अनुग्रह थिबा द्वारा आज जे मनोनीत करी ए दिनहीन क्षुद्र दास को से आह्वान करथिबा हेतु परिवार को उपस्थित थिबा समस्त को मोर आंतरिक भाव रे यीशु ख्रीष्टंकर मधुरमय नाम रे समस्त को नमस्कार ज्ञापन करे। तो मोर प्रिय परिवार ईश्वरंकर पवित्र वाक्य आड़ को जीवा पूर्वरु आम्भे माने सर्वप्रथम रे गोटे कहानी सुनी जीवा। आम्भे माने सर्वप्रथम रे गोटे कहानी सुनी जीवा। तो से कहानी होउची गोटे मां को विषय। तो से कहानी टी होउची गोटे मां को विषय से मां एवं तार छुआ अछंती मां एवं छुआ अछंती से मां हेउछंती से गोटे बेंगो। हालेलुया हालेलुया के सुनी पारछंती कि नहीं? Hallelujah. Hallelujah. समस्त को वॉइस क्लियर सुबह जाउची? Yes, yes. Very good. हालेलुया पवित्र महान नाम रे धन्यवाद हो आ पुनर्बार कहबा हालेलुया। Hallelujah. तो गोटे नदी अछि गोटे बंध अछि से बंधरे गोटे परिवार रहउछंती से परिवार होछंती गोटे बेंगोर परिवार। तो ए बेंगोर परिवार मध्यरे से परिवार मध्यरे मुख्य लोक होउछंती मां बेंगो। तो से मां बेंगोंकर गोटे 5-6टा छुआ अछंती जोटा कि छुआ बेंगो बोली करी कुहा जाय। दिने कौन हेछि से बेंगो मानकर बसती स्थान होउछि लोक बंधरे कौन करंती लुगापटा सफा करंती सेई प्रकार गोटे पत्थर तले से माने आपण बसती बनैछंती। तो जो पत्थर तले से बेंगो माने आपण बसती बनै अछंती दिने मां बेंगो आपण छुआ बेंगो मान को कौन कहिले बाबू धन मु आज कौन करबा पे जाउछि तुम मानकर पई खाद्य पई जाउछि तुम्हें कौन करो
ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ମା ବେଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ପଥର ତଳେ କେବଳ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମା କଣ କଲେ, କପଡା କାଚିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କପଡା କାଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଲା ସମୟରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପଡା ଟିକୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ପଥରରେ କାଚିଲେ। କାଚିଲେ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଟିକେ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି କେବେ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ମା କପଡା କାଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମା କଣ କଲେ, ଆଉ ଘରର ନେଇଥିବା ଗନ୍ଥା ଗୁଡେଇ ହେବା ରାଗୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ପଥର ଉପରେ ଛେଚିଲେ, ଅର୍ଥାତ କାଚିଲେ। କାଚିଲା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କଣ କଲେ, ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମା ବେଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ତୁମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, ଆଜି ଆମେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମା ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଜି କଣ ପଡୁଥିଲା, ଆଜି ଦେଖ ବମ୍ ପଡୁଥିଲା, ବଡ ବଡ ବମ୍ ଆମର ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କରି, ବାବୁ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲି ବା ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲି, ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସତି କରିଅଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣା କପଡା ଯାକ ସେମାନେ କାଛନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦ। ତମର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ପଡେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ବିଷୟ ଯଦି ପଡେ, ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧରେ ଥିବା ମା ବେଙ୍ଗ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି 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 ଛୋଟ ବେଳଠୁ ସେ ମା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନୂଆ କରି ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଯିବା, ତ ତାହା ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖି ପାରୁଅଛୁ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିଷୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜିତ ଯୋହନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଯୋହନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ବୁଝି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ ଦଉଥିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ କେବଳ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟର କଥା ନୁହେଁ।
ए विषय आम्भे माने जदि आमोस भविष्यत बक्तांकर पुस्तक 8 अध्याय तार 2 पदरे जदि देखिबा पई जिबा ताहेले गोटे विषय लेखा जाए आमोस भविष्यत बक्तांकर पुस्तक 8 अध्याय तार 2 पद के अछंती जदि पढ़िबार टिके सहाय्य करंतु। पुणी से कहले हे आमोस तुमे कौन देखुअछ? तहिरे मु कहले ग्रीष्मकालीन एक डाला फल। तेबे सदाप्रभु मते कहिले आंभर लोक इस्राएल अंतिम काल उपस्थित होइअछि। आंबे पुनर्बार हाँ सेमानकु हाँ आउ भौणी छाड़ी दिबा नाही। हाँ तो प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई स्थान रे आमने कौन देखुअछु पितांकर समय रे मध्य गोटे अंतिम कालर शब्द को सुनिबा पई पारुअछु। तो ए अंतिम काल तो पितांकर समय रे आमे माने देखि गलु आ पुत्रंकर समय रे मध्य माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 अध्याय तार 17 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आपणा वाक्य प्रचार आरंभ कले से प्रथम रे से मध्य कहंती अर्थात परित्राण कर्ता जीशु ख्रीष्ट मध्य कहंती माथ्यू लिखित सुसमाचार 14 अध्याय तार 17 पदरे मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जदि मोर प्रिय माने आमे गोटे विषय चिंता करिबा ए विषय केवल जीशु ख्रीष्ट ही कहि नथिले ए विषय केवल बाप्तिजित जहन ही कहि नथिले ए विषय पुरातन नियम रे सदा प्रभु परमेश्वर ताहांकर भविष्यत वक्ता आमोसंकर द्वारा मध्य ए विषय को अंतिम काल उपस्थित बोली कर से कहि अछंती। जदि मोर प्रिय माने आमे पितांकर समय आमोस 8 अध्याय तार 2 पदरे देखुछु पुत्रंक समय जहनकर द्वारा माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय तार 2 पदरे देखुछु। जदि आम्भे माने आउ देखि जिबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पदरे जीशु ख्रीष्टंकर द्वारा देखि पारुछु। किंतु वर्तमान आमे केउ समय रे अछु आमे वर्तमान देखिबा पई गले पितांकर समय चली जाई अछि पुत्रंकर समय मध्य चली जाई अछि वर्तमान आम्भे माने पवित्र आत्मांकर समय रे अछु। ए पवित्र आत्मांकर समय रे मध्य ए गोटे शब्द ही सुनिबा पई पारु अछु जहा लेखा जाए प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर तार 20 पद टिके पढंतु। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व तार 20 पद प्रकाशित वाक्य देखो आंबे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करुअछु। जदि केही आंब हाँ देखो आम्भे द्वार निकट रही आघात करुअछु जे যদি केही କେही आम ଆମର हाँ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ हाँ ତାହେଲେ फिटाई ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ହଁ ताहेले आम्भे प्रवेश करिबो। तो मोर प्रिय परिवार पितांकर समय आमे उपस्थित होई अछु पुत्रंकर समय से कहंती आमे सन्निकट अर्थात उपस्थित होई अछंती से सन्निकट रे अछंती किंतु पवित्र आत्मांकर समय से द्वार रे रही करी आघात करू अछंती। ए तीनटा विषय को गोटे विषय आम देखा पारुअछु केवल परमेश्वर पवित्र राज्य विषय रे केउ राज्य स्वर्ग राज्य विषय आम देखा पारुअछु। ए राज्य आम्भे माने जो राज्य रे अर्थात आम्भे माने जो जिला रे जो ग्राम रे जो अंचल रे जो सहर रे जो राज्य रे रहुअछु से राज्य विषय को परित्राण करता प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहू नाहंती। आमे माने रहउथिबा राज्य विषय को से कहू नाहंती से कहू अछंती देखो मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट की राज्य ସ୍ୱର୍ଗ कि राज्य ରାଜ୍ୟ स्वर्ग ସ୍ୱର୍ଗ राज्य। ରାଜ୍ୟ तो मोर प्रिय परिवार आम्भे माने देखिबा पई गले ए राज्य केउ प्रकार राज्य तो आमे ए राज्य विषय जदि आम्भे माने चिंता करि जिबा ताहेले मोर प्रिय परिवार ए राज्य केउ प्रकार राज्य जो राज्य विषय रे आमे पितांकर समय ठारो पुत्रंकर समय ठारो पवित्र आत्मांकर समय ठारो आम माने सुनि पारु अछु से पवित्र आत्मांकर समय से कहू अछंती आमे द्वार रे आघात करू अछु पुत्रंकर समय से कहू अछंती आम राज्य उपस्थित हेउ अछि पवित्र पितांकर समय कहू अछंती काल उपस्थित अंतिम काल उपस्थित होई अछि। मोर प्रिय परिवार ए राज्य जो राज्य विषय रे कहंती
ए राज्य गोटे अनाबन राज्य नहीं ए जो राज्य विषय कहती ए राज्य रे अनेक प्रकार लोक प्रवेश करें ना ए राज्य विषय जो राज्यर कथा कहते ए राज्य को जदि आम मैंने चिंता करने गले ए राज्य आम मानकर चिंता ठार बाहर मोर प्रिय परिवार ए राज्य विषय जदि आम मैंने देखा गले आज प्रकृत रे मोर प्रिय परिवार स्वर्ग राज्य बोले आम समस्त जानी पारुछु स्वर्ग राज्य बोलवा गोटे शब्द शुणी पारुछु किंतु प्रकृत रे देखिबा पई गले मनुष्य जेते बेले मरी जाए सेते बेले गोटे मनुष्य केउठी को जीव गोटे उत्तम व्यक्ति केउठी को जीव गोटे प्रभुंकर लोक केउठी को जीव आमे जेते बेले कबर स्थान मान करे जाउछु सेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर तुमरे पवित्र राज्य रे यांकर आत्मा को तुमे ग्रहण करो बोली आमे माने प्रार्थना करूछु जेते बेले मोर प्रिय परिवार आमे जो स्थान रे जदि गोटे मनुष्य को जी कि परमेश्वर पवित्र वाक्य रे परिपूर्ण लोक परमेश्वर शिक्षा रे परिपूर्ण लोक परमेश्वर कार्य रे परिपूर्ण लोक आज से लोक को जेते बेले पचारा जाए तुमे मरी गला परे कोठी को जीवो सेते बेले गोटे मनुष्य कहती कौन बोली आमे परमेश्वर राज्य को जीवु आमे स्वर्ग राज्य को जीवु किंतु मोर प्रिय परिवार जोहन लिखित सुसमाचार 8 अध्याय तार 32 पदरे जदि देखिबा पई जीवा ताहले सिठी गोटे सुंदर विषय लिखा जाए से कहती तुम्भे माने सत्य ज्ञात हुओ से सत्य तुम्भ मान को कौन करिवो मुक्त करिवो हेले मु आपण मान को पचारबा पई चाहे मोर प्रिय परिवार मु आपण मान को कहबा पई चाहे मोठरू अत्यधिक बाइबल रो ज्ञानी अर्थात प्रभुंकर अनुग्रह प्राप्त होइथिबा लोक माने थिबे प्रभुंकर दास माने थिबे प्रभुंकर दासी माने थिबे मु तो गोटे क्षुद्र लोक किंतु आज प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर दया क्रमे आपण मानकर माध्यम रे अर्थात ए जूम माध्यम रे आपण मानकर सहित कथा वार्ता हे पारुछि तेनु करे आमे अनेक लोक जगत रे गोटे विजातीय परिवार को जदि हम माने पचारबा तुमे एते धर्म कर्म करूछो तुमे तीर्थ जाउछो तुमे विभिन्न स्थान को जाउछो तुमे काई की जाउछो ताहले जणे सचोट बुद्धिमान लोक ज्ञानी लोक प्रेमकारी लोक से लोक कौन बोली कहती आमे गोटे मुक्ति पाइबा पई अर्थात आमे कौन हेबा पई जेते बेले आमे मरी जीवु सेते बेले आमे कौन हेबा पई आमे से बैकुंठपुर को जीवा पई आमे कौन करूछु धर्म कर्म करूछु जदि गोटे ख्रीष्टीय परिवार को जदि पचारा जीवो तुमे काहे धर्म कर्म करूछो जे जानी थिबे से लोक माने कहबे कौन बोली करी आमे काहे धर्म कर्म करूछु मरी गला उतारे दुईटा स्थान अछि गोटे स्वर्ग और गोटे नरक आमे से स्वर्ग जीवा पई आमे प्रभुंकर सेवा करूछु हालेलुया हालेलुया तो मोर प्रिय परिवार तो एई स्थान रे हम माने देखिबा पई गले हमको गोटे सत्य विषय जानिबा पई हेबो गोटे जदि परमेश्वरकर लोक माने परमेश्वरकर शिष्य माने आमे ने देखिबा पई गले गोटे विषय को जानिबा पई हेबो मु ए स्वर्ग राज्य विषय रे कहिबा पई गले ए स्वर्ग राज्य विषय रे देखिबा पई गले ख्रीष्टियनकर लोक मानकर पई पांचटा राज्य अछि केतटा राज्य अछि पांचटा राज्य अछि सर्वप्रथम रे स्वर्ग राज्य द्वितीय रे देखिबा पई गले स्वर्गीय दूतगणकर राज्य तृतीय रे देखिबा पई गले परित्राणर राज्य चतुर्थ रे देखिबा पई गले पृथ्वीर राज्य पंचम रे देखिबा पई गले वायुमंडलर राज्य तो मोर प्रिय परिवार देखंतु आपण माने टिके ध्यान दियंतु आमे केतटा राज्य विषय रे चिंता करूछु पांचटा राज्य विषय रे चिंता करूछु सर्वप्रथम रे स्वर्ग राज्य द्वितीय रे दूतमानकर राज्य तृतीय रे जदि देखिबा पई जिबा ता हेले परित्राणर राज्य चतुर्थ रे जदि देखिबा पई जिबा पृथ्वीर राज्य पंचम रे देखिबा पई जिबा ता हेले वायुमंडलर राज्य तो मोर प्रिय परिवार आम्भे माने आज क्यों विषय रे ध्यान करी जिबा ए स्वर्ग राज्य विषय रे देखि जिबा जो राज्य सन्निकट जो राज्य उपस्थित हेबा पई जाउ अछि जो राज्य हम मानकर मध्यवर्ती हेबा पई जाउ अछि ए राज्य विषय रे हम माने चिंता करी जिबा जदि हम माने देखिबा पई जिबा ता हेले प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय तार 5 पद टिके पाठ करंतु प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय तार 5 पद ପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟା ରାଜ୍ୟ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତୃତୀୟ ପରିତ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥରେ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ, ପଞ୍ଚମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ। ତ ଏଇ 5ଟା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ଗଣ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। এই 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟ। এই ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ଅଛି। এই ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦେଶ ଅଛି। এই ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। এই ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପାରଦେଶ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଠ କରୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ରଚକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହନ୍ତି କଣ ବୋଲି କରି, ଶୂନ୍ୟର ଉପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଶୂନ୍ୟର ଉପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପିତା ସିଂହାସନ ପରେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପିତା ସିଂହାସନ ପରେ, ବିଜୟ ବିରାଜ ଭଜ ମନ, ଆହେ ମୋର ମନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ତେଣୁ କରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରିଅଛୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବୋଲେ ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟର ଅଭାବ ହେବ, ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବସଭୂତ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବସଭୂତ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବିଜୟ ବିରାଜ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଜା ହିଁ ସେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା କେବଳ ସେ ରାଜା, ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର, ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ? ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଏତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଚିରଦିନ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନୁହେଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ, ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କାରଣ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। आम्भे माने आगामी नगरର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ବା ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଲୋଚନା ଗୁଣଗାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଓ ଆଜି ଆରାଧନା ଗଲୁ, କାଲିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର, ଆଜି ସେବା କଲୁ, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର, ଅନେକ 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 ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କରି ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ମୋର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରବିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋମବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆପଣ ମନକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇ सियोन देश हमारा देश, हम रहते हैं परदेश, जाना है अपना देश। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଏଇ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ନଗର ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଏକ ନଗର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଏକ ନଗରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଜି ସେ ରାଜ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ରହିକରି ସେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ନିଜର ସହିତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ମୋର ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପରମ ଗୀତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦଟି କାଢନ୍ତୁ। ପରମ ଗୀତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ପରମ ଗୀତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ହଁ, ଆପଣା ପଲ ଦେଖ ମୋ ଚରାଉଅଛ? ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବିଷୟ ବର କହୁଅଛନ୍ତି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି କରି ଆପଣା ନାମ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅନେକ ନାମ ଧରିକରି ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବର ସେ କନ୍ୟାକୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟଧିକ ନିବିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସେ ବର ଏତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଅନେକ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଅଛି। ସେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, କନ୍ୟା ବରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କନ୍ୟାଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ବର, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେ 5 ପର୍ବର ତାର 2 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? 5 ପର୍ବର 2 ପଦ, ପରମ ଗୀତ 5 ପର୍ବର ତାର 2 ପଦ, ମୁଁ ପରମ ଗୀତ। ନିଦ୍ରା ମୁଁ ହଁ, ନିଦ୍ରିତ ଥିଲି, ମୁଁ ମାତ୍ର ମୋହର ନିଦ୍ରିତ ହୃଦୟ ଥିଲି, ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋହର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଏହି ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ବର। ଏଇ ତ ମୋ ରବ। ପ୍ରିୟଙ୍କର ରବ। 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 ସେ
ଆଘାତ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରି କହୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟକୁ ବର ଚାଲି ଆସିଅଛନ୍ତି। ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ କନ୍ୟା ପରିବାର ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ମୋର ଭଗିନୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର କନ୍ୟା, ମୋର କପତି, ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ମତେ ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ଦ୍ୱାରକୁ ତୁମେ ଫିଟାଅ। କଣ କର? ଦ୍ୱାରକୁ ତୁମେ ଫିଟାଅ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏ କନ୍ୟା କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ସେ ବର ଆସିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର ଆସିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ! ଆପଣା କନ୍ୟା ପାଇଁ ବର ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆପଣା କନ୍ୟା ପାଇଁ ବର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ କନ୍ୟା କଣ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି? ସେ ନିଦ୍ରିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱାର୍ସିପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି କରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ, ଏତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଅଛି। ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଦ୍ରିତ ଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଅଛୁ ଯେ ସେ ବର ଆସିକରି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବର ସେ କଣ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର କାହିଁକି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି? 1 ପର୍ବର ତାର 8 ପଦ। ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମେ ନାରୀ ନ କଣ ଜାଣ, ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ, ହଁ, ନ ଜାଣୁ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପଳର ପଦଚିହ୍ନ ଧରି ଗମନ କର। ଦେଖ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଏଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ବରଙ୍କର ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବନା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ବରଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ବଢି ଯାଇଛି? ଏ କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବରଙ୍କର ଏତେ ଆବିର୍ଭାବ କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ଏଇ କନ୍ୟା ସେ ବରଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଧରି କରି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ବରଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବରଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଏତେବେଳେ ସେ ବର ଆସିକରି ଏତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ସେ ବର ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖିତ ଭାବରେ ସେ ବର ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଡାକବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟା ସେ ନିଦ୍ରିତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସେ ବର କଣ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି? ଆଗ ମୋର ପ୍ରିୟ ତମେ, ଆପଣ ମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୀତ କାଳ ସମୟରେ ଆଜି ମୋର କେଶ ଶିଶିର ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବରଙ୍କର କେଶ ତିନ୍ତି ଯାଇଅଛି। ସେ ବରଙ୍କୁ ସେ ବର କନ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେ ବର କନ୍ୟାକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ନ ଉଠିବା କାରଣରୁ ସେ ବର ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଚାଲିଗଲେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟା ଉଠିକରି ଆପଣା ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଫିଟାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସେ 5 ପର୍ବର 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଲି, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି।
ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଉଠିଲେ, କନ୍ୟା ଉଠିକରି ଆପଣ ବରଙ୍କର ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଫିଟାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ସେ ବର ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସେ ବର ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବର ହଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କନ୍ୟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବରଙ୍କର ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃନ୍ଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଚାଲିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନଥିବ। ସେ ଆଜି କହିଲେ କଣ ବୋଲି, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ସେ ବୁଲିଲେ। ଆଜି ସେ କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଛକେ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ତୁମେ ମୋର ବରକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ କି? ମୋର ବର ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ବର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡିକରି ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଲେଟ ରେ ଉଠିବା କାରଣରୁ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନ ଫିଟେଇବା କାରଣରୁ ମୋର ବର ଚାଲିଗଲେ। ସେ କଣ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା, ଆକୁଳେ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେତେ ଦିନ ରାତି, ବାର ବାର ଯେବେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି, ଆକୁଳେ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେତେ ଦିନ ରାତି, ବାର ବାର ଯେବେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଚାଲିଗଲା ଉତ୍ତାରେ, ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ତୁମେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲ, ତୁମର ବର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏତେବେଳେ ତୁମର ବର କାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆର ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଜି ଆମେ ମାନେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା, କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଇବା, କନ୍ୟାକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକରି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆମେ ମାନେ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାପା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ। ସେଇ ବାପା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ଏଇ ପର୍ବରେ, ଏଇ ପଦରେ ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ପରିସମାପ୍ତି କରିଦେଲା, ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ପିତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସିଏ ତାର ସରାଇଲା, ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମକୁ ସେ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ। ମାତ୍ର ସେ ମାତ୍ର ଚେତନା ସେ ପାଇଁ କହିଲା, ଚେତନା ପାଇଁ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୋର କେତେ ବାପାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ବଳି ପଡୁଅଛି। ପଡୁଅଛି। ହଁ ଦେଖ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି, ସେ ଚେତନା ପାଇଲା। ଆଜି ଜଗତ ଚେତନା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଜଗତ ଆଜି ସୁସ୍ଥତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା କମ, କିନ୍ତୁ ମିରାକଲ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାଟା କମ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ମାନେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ମାନେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଅଛୁ, ତୁମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସନ୍ନିକଟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେ ବେଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ବେଗି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ବିଳମ୍ବ ପରମେଶ୍ୱର ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହୁଁ ବୋଲିକରି ପରମେଶ୍ୱର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରେଡି ହେଇନାହୁଁ ବୋଲିକରି ସେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ନ ଯିବ, ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ। ଆମେ ଯିବା କି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର?
आमे निजे थोड़े चिंता करबा आमर प्रभुंकर विवाह भोजरे आम बरंकर सहित आमर बरंकर सहित आमे जीवा कि नहीं आमे चेतना प्राप्त हेबा कि नहीं जदि आमे माने चेतना प्राप्त हेउछु ताहेले आमे जो भूल करिथिले मध्य जो अपराध करिथिले मध्य जो प्रभुंकर विरुद्ध कार्य करिथिले मध्य आमे माने जदि आमर जीवन रे ए अपव्यय पुत्र सदस्य चेतना आइबो गोटे अनुताप आइबो ताहेले निश्चिंत भावरे आमर बरंकर सहित आमे माने तांकर राज्य को जाई परिबा आमर बरंकर सहित माने साक्षात हेई परिबा आमर बरंकर विवाह भोजरे आमे माने उपस्थित हेई परिबा तापरे शेष पद टिके पढ़ंतु 20 पद समाप्त कर देबा 20 पद लूक से उपର से हाँ उठी ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ हाँ, ସେ देखो ଦୂରରେ ଥାଉ हाँ, टिके तो जेतेबेले मोर प्रिय परिवार से सेतेबेले उठी केतेबेले अपव्यय पुत्र केतेबेले उठले जेतेबेले से चेतना पाइले निजको अनुताप करले से क्रंदन करले अश्रु जल द्वारा मोर प्रिय परिवार से कांदले कांदला उतार से कहउछंती मुई चेतना पाइली मुई मोर पितांकर निकटरे जीवी मोर पितांको मुई कहबी हे पिता मु भूल करदेली मु तुमर इच्छा विरुद्ध कार्य कली प्रभुंकर इच्छा विरुद्ध कार्य कली मते तुमे क्षमा करो जेतेबेले पुत्र उठी करी जाउछंती टिके स्पष्ट करी से पाखे पड़ केंती अछि मोर प्रिय परिवार बुझी जिबा ସେଥିରେ ସେ ଉଠି हाँ सेथिरे से उठी अपना पिताଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା अपना पितांकर निकटକୁ गला କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ देखो से दूରରେ थाउ थाउ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ପରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଇଁ ମୋର ବାପା ପାଖେ ଯିବି ମୁଇଁ ଭଲସେ ରେଡି ହେଇକରି ଯିବି ବୋଲି କରି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଇଁ ଗାଧାଇ କରି ଯିବି ବୋଲି କରି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଖାଉଥିଲେ ଶୋଉଥିଲେ ଆଜି ଘୁଷୁରୀର ଅନେକ ମଳ ମୂତ୍ର ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଶରୀରରେ ଲାଗିଛି ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦଉଛି ସେ ବାସ୍ନା ଦଉଛି ତଥାପି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରଠୁ ଦେଖିକରି ସେ କଣ କରଲେ ପିତା ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ପାପକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କରିଥିବା ପାପକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଭୁଲକୁ ସେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛୁ ଅପରାଧ କରିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯଦି ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବା ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁତାପ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପିତା ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେ ମହିଳା ଅଛି ତୁଇ ଦୂରକୁ ଯା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବର ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କପଟ ସଦୃଶ ଉଡି ଉଡି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ହେବା ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋର ବର କେବେ ଆସିବେ ମୁଁ କେବେ ମୋର ବରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ମୋର ବରଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ବୋଲି କରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା এই পবিত্র বাক্য দ্বারা প্রভু আমার সমস্তଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ Amen.